Yes, the basic concept is that what we basically do, we go through each and every pixel. This is the image plane. This is one pixel. So this is another one. So we go through each and every pixel, which is here. Okay, and we'll try to treat it as a window, or we'll try to look through this for each and pixel. We'll try to see whether there is a object or not. For our case, whether there is a sphere or not. So what we do, we compute for each and every pixel, we compute a viewing ray, which is this one, mathematical ray, and we'll try to see will that ray intersect with the object or not. If there is an intersection, we'll say, okay, fine, there is an intersection. And by calculating some angles with normals and light point and other calculations, which is this function, এই ফাংশনের মাধ্যমে we স্যার validate এখানে ইন্টারসেকশনটা মানে কিসের সাথে ইন্টারসেকশন করবে? ওই যে স্ফিয়ার তুমি ধরে যেটা বললাম না শুরু থেকে তো বললাম intersection with the sphere আমাদের এই এক্সাম্পল জন্য sphere not always there will be sphere depending on the scenario we'll try to change it but for our case for this course we'll be looking into this simple sphere so this is a sphere and a line intersection okay so intersect যেখানে হচ্ছে সেই জায়গায় আমি সেই ভ্যালুটা বসিয়ে দেব শেডিং এর ভ্যালুটা these all are recap from the previous class আমরা previous class আরো অনেক দূর পর্যন্ত দেখেছি which is we've tried to see that what is camera frame basically from this part C we'll try to see the implementation how we can code it okay this ray tracing so before starting this implementation we'll try to design the camera frame can anyone tell me what is the camera frame আমরা যে ফ্রেমটা দেখি স্যার মানে ওটাই ক্যামেরা ফ্রেম আমরা ফ্রেম কই দেখি আমরা তো ফ্রেম দেখতে পাই না স্যার আমার যতটুকু ক্যাপচার যে এরিয়াটুকু ক্যাপচার করতে পারা যায় ওটুকু ভেরি গুড ক্যামেরার যে এরিয়াতে প্রজেকশনটা হয় ক্যামেরা যে এরিয়াতে যে প্রজেকশনটা হবে সেটার একটা ম্যাথমেটিক্যাল structure অনেকটা এরকম if this is the area we are talking about let me take a different color for this so in that case say for example I want this to be the ray origin okay ray এখান থেকে শুরু হবে and this is the ray so when you start something obviously there needs to be a coordinate for this okay CORD লিখলাম coordinate coordinate তাহলে কিসের বেসিস হবে obviously কোনো কিছু একটা কোঅর্ডিনেট শুরু করতে হলে you need to define the axis system তোমাকে কেউ যদি মনে আছে কিনা ছোটবেলা থেকে যখন কোনো কিছু প্লট করতে বলা হয়তো obviously you প্রথম কাজটা কি করো বলো তো যখন প্লট করতে হয় প্রথম কাজ তোমরা কি ঠিক করো এক্স আর ওয়াই পয়েন্টার এক্স সবচেয়ে বড় কথা অরিজিনটা কোথায় হবে রাইট জি স্যার find an origin তুমি বলতে পারো এটা if this is a piece of paper you can say this could be the 00 or this could be the 00 that depends on you but you need to do that first so obviously to start to originate your ray you need to define the coordinate of the origin obviously for that reason you obviously need a coordinate system for that so you define a local coordinate system here the coordinate system এর এইটাকে আমি বললাম e this e could be here তোমার it's up to you okay this e could be here but for our cases I mean in traditional Cartesian coordinate system, we try to define, it's a convention that we define the origin and at the middle of the plane or the piece of paper. So আমি বললাম এটা হচ্ছে E and we go right, we go U, there's a vector pointing out, this is U and if we go negative this direction, তাহলে এটাকে কি বলবো? এটা নাম কি দিব? মাইনাস ইউ লেফট Negative U, it's a negative V and there's a W and there's a negative W. All right. So আমরা এই পুরো জিনিসটাকে ম্যাথমেটিক্যালি আমরা ডিফাইন করতে পারি whenever you want to define this say for example আমাকে বলা আছে এটা দেওয়া আছে এটা দেওয়া আছে আমাকে এটা দেওয়া আছে কেউ আমাকে বললো you define ray origin then ray originটাকে ডিফাইন করবে এভাবে this is a vector E this could be 00 not always it's up to you then there is U that means this is a direction that will follow for right or left এটা যদি নেগেটিভ ইউ হইতো কি হইতো বলো তো
নাকি নেগেটিভ হইতে পারে না পারে না সেটা হতে পারে স্যার, ডিরেকশনটা চেঞ্জ হতো, ফ্রেমটা আবার উল্টা হ্যাঁ দিকে ঘুরবে। উল্টা দিকে ফ্রেম না, যেটা রাইটের দিকে তার মানে সিউ। লেফটের দিকে যাবে। সো এই ইটালিক ইউ, ছোট ইউ, এগুলো বলতে আমি কি বুঝাইতাম বলতো? স্যার ম্যাগনিটিউড মানে স্কেলার Scalar value. Say for example, এটাকে আমি বললাম this is 3,2. That means this u and v would be 3,2. So তোমাদের তখন এই ইকুয়েশনটা দাঁড়াবে e plus 3 vector u, আমি উপরে একটা বার দিয়ে বুঝাইলাম, plus 2 vector v, একটা বার দিয়ে বুঝাইলাম। Okay, this is a vector, and obviously there's this frame is a 2D, so you always need this u and v. This w is not necessarily be needing right now, but in w টা একটা কাজে লাগে, সেটা হচ্ছে it's a viewing direction. That means the negative w is always the place where you want to put your sphere. তুমি always expect করবে তোমার নেগেটিভ এ আছে, যদি নেগেটিভে না থাকে then you need to do your coding accordingly, but this is a convention to put negative w as a ray direction. This is simply convention. There is a snapshot of this one here. এই যে দেখো এই 2D প্লেনটাকে যদি দেখো, এটাকে আমরা ট্রেডিশনাল কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটে x ধরতে পারি, এটাকে আমাদের ট্রেডিশনাল কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটে y ধরতে পারি, এটাকে 0 0 ধরতে পারি, রাইট, e কে। Then this uv should have a specific coordinate system. It's not only always for the ray tracing, for any cases, any Cartesian coordinate, any coordinate you can actually define with this formula. This origin plus scalar with the basis vector plus scalar with the basis vector, you can have multiple dimensions and for multiple scalar and basis vectors. This may sound like a bit complicated things for you, কিন্তু রে ট্রেসিং এর জন্য যদি শুধু রে ট্রেসিং শিখতে চাও, that is enough, but এই পুরো জিনিসটা আসলে শুধুমাত্র গ্রাফিক্স এর জন্য না, that comes from the linear algebra. That is why linear algebra is very important for graphics and advanced computer science, computer graphics. So ক্যামেরা ফ্রেমটাকে আমরা অনেকভাবে ইউজ করতে পারি। সে ফর এক্সাম্পল এইটা হচ্ছে পুরো ক্যামেরার স্ট্যান্ডের মতো কাজ করে। সে ফর এক্সাম্পল ইফ উই হ্যাভ, যেমন হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ ডাব্লিউ, আমি এটাকে এভাবে বলতে পারি, এটা হচ্ছে আমাদের আপ ভেক্টর, এটা হচ্ছে আমাদের ইউ ভেক্টর, রাইট। সো আমি যদি আমাদের ক্যামেরাটাকে এভাবে ঘুরাই, এই ভি ভেক্টরের করসপন্ডিং এ ঘুরাই, তাহলে এটা কোন দিকে যাবে? সে ফর এক্সাম্পল মনে করো এটা হচ্ছে তোমার একটা, এটা হচ্ছে তোমাদের, আমি এটার সাথে মিল রেখে যদি লিখি, দিস ইজ ইউ, দিস ইজ ভি, okay, this is v and the w coordinate is coming towards you, স্ক্রিন ভেদ করে তোমার দিকে আসছে w, okay। তো আমি যদি আমাদের যে ক্যামেরাটা আছে, মনে করি এই জায়গায় আমাদের ক্যামেরাটা আছে, এটা হচ্ছে আমাদের ক্যামেরাটা, ওকে, hypothetical camera we are actually always talking about. নাও এটাকে যদি আমি এইটার পার্সপেক্টিভ এভাবে ঘুরাই, আসলে ক্যামেরাটা কোন দিকে তাকাচ্ছে, মানে কোন ওরিয়েন্টেশন এটা চেঞ্জ হবে? হোয়াট ডু ইউ থিংক? অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ স্যার। অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ না, মানে আমি ছবিটা তুলে কি আমার মানে অ্যান্টি ক্লক না স্যার, মানে উপরে নিচে আমি ছবি দেখবো না, ডানে বামে, ডান দিকে, ডান পাশে স্যার। হ্যাঁ, যদি আমি এদিকে ঘুরে, তাহলে ক্যামেরাটা, তুমি একটা চিন্তা করো, তোমার ল্যাপটপটা তোমার চোখের সামনে আছে, তোমার ল্যাপটপটাকে তুমি হাতের ডান দিকে একটু ঘুরালা, বাম দিকে একটু ঘুরালা, ওকে। ঠিক একই রকম ভাবে যদি এই দিকে আমি ওরিয়েন্টেশন করি, এই ভি অ্যাক্সিস বরাবর, এই ভি অ্যাক্সিস বরাবর ওরিয়েন্টেশন করি, রাইট, দেন কি হবে বলো তো? উপরে নিচে ঘুরবে স্যার। উপরে নিচে। তুমি ল্যাপটপের লিডটাকে একবার নিচে, ল্যাপটপের লিডটাকে তুমি একবার তোমার দিকে ঝাঁকালা, টিল্ট করলা, আর একবার একটু উপর দিকে নিলা, ইট উইল ওয়ার্ক লাইক দিস। সো আমার কথা অনুযায়ী এখনই যে যারা, দেখো আমার এক্সপেরিয়েন্স আমাকে বলে কম্পিউটার গ্রাফিক্সে অনেকে কেউ এই ব্যাপারগুলো খুব তাড়াতাড়ি ধরে ফেলে, কারো ধরতে প্রবলেম হয়। কেন হচ্ছে, আমরা সবাই ছোটবেলা থেকে কিন্তু we all didn't practice painting or visual data always, আমরা সবসময় এটার সাথে অভ্যস্ত না, রাইট। তো আমার কথাটা তো শুনলা, বাট অবভিয়াসলি at home you need to take a piece of paper, you need to take your own camera and try to see এই অ্যাক্সেস সিস্টেম গুলোকে চেঞ্জ করলে কিভাবে কাজ করে। আমি আমার পক্ষ থেকে ইনাফ যতটুকু বলার বলছি, বাট ইট ইজ ইয়োর ডিউটি টু ফাইন্ড আউট, টু প্র্যাকটিক্যালি সি দ্যাট এই অ্যাক্সেস গুলোতে চেঞ্জ করলে আসলে কি ধরনের চেঞ্জ হয়, বিকজ ইন চ্যাপ্টার 6 লেটার অন এগুলোকে আমাদের আরো অনেক বেশি আমরা ইউজ করবো, বাট এই চ্যাপ্টারের জন্য স্যার এই যে ওরিয়েন্টেশনটা, মানে যে রোটেশন যে করবো স্যার, অ্যাক্সিসটা যে ঘোরাবো, এটা আসলে কিভাবে ঘোরাবো স্যার? হ্যাঁ, সেটা এই পুরো বিষয়টা চ্যাপ্টার 6 এ চলে আসবে। এক্সেলেন্ট কোশ্চেন। তুমি বলতে চাচ্ছ এই অ্যাক্সিস বরাবর যে ঘোরাবো স্যার, এটা ম্যাথসটা কি হবে, কি ম্যাথমেটিক্যাল? জি স্যার, ইট উইল কাম লেটার। আপাতত ধরে নাও এই ইউভি ডাব্লিউ ই এগুলো তোমার দেওয়া থাকবে। ঠিক আছে স্যার। প্রশ্ন করছো? জি স্যার, বুঝছি স্যার। Okay, fine. Thumbs up for the question. I want this kind of a question. Very good. Now, this is the whole package of camera frame. একটাকে ক্যামেরা ফ্রেমে বলা হয়, ক্যামেরা কোঅর্ডিনেটও বলা হয়ে থাকতে পারে, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট।
E is said to be the viewpoint. There are three basis vector, right, up, back. You can see as in picture, and negative W is the viewing direction. There should not be any question that why there is negative W. This is the convention we always follow. All the API follow this. Now আমরা যদি বলি এই ক্যামেরা ফ্রেমের এই নেগেটিভ ডাব্লিউ এর কনভেনশনটা আসলে কেমন, মানে হচ্ছে এটা করলে আসলে কি হচ্ছে, it eventually gives us an orthographic projection. Why do you think so? নেগেটিভ ডাব্লিউ এর কারণে এটা কেন অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন হচ্ছে? First of all, tell me what is the definition of an orthographic projection? View ray গুলো স্যার পারপেন্ডিকুলারই যাবে। আচ্ছা, এই অর্থোগ্রাফিক আমি বলছিলাম, অর্থোগ্রাফিক কিন্তু আরেকটা নাম প্যারালাল প্রজেকশন। প্যারালাল প্রজেকশন আর অর্থোগ্রাফিকটা সেম। সো বলো প্যারালাল অর্থোগ্রাফিক আর সেটার সাথে পার্সপেক্টিভের কি সম্পর্ক? প্যারালালে স্যার মানে জুম ইন জুম আউটটা হয় না, পার্সপেক্টিভে না, মানে ম্যাথমেটিক্যাল রে এর কম্বিনেশনে বলে, যে রে গুলার পার্সপেক্টিভে এগুলোর করসপন্ডিং এ তুমি ইন টার্মস অফ দ্য রে ডিফাইন ইট। প্যারালাল হবে স্যার, এগুলো প্যারালাল হবে। Why do you think নেগেটিভ ডাব্লিউ বলে এগুলো সবগুলো প্যারালাল হচ্ছে? Once I said that they are negative W, why do you think that there should be orthographic? নেগেটিভ ডাব্লিউ যদি হয় তাহলে তো পারপেন্ডিকুলার স্যার। প্যারালালে লাইন টানতেছে। ভেরি গুড। যেমন হচ্ছে কেউ যদি বলে দেয়, আমি এখানে একটু একটা জিনিস বলি, দিস ইজ ডাব্লিউ, মনে করো দিস ইজ ডাব্লিউ, কেউ বললো you always draw some lines which will follow negative W. Okay, you know that these are the negative W, right? তুমি একটা ডিফারেন্ট একটা লাইন ড্র করলা, ওকে, একটা অ্যাক্সিস, এন্ড এটা যদি নেগেটিভ ডাব্লিউ হইতে হয়, দে মাস্ট বি প্যারালাল টু ইচ আদার। ওকে, তুমি যদি এরকম একটা লাইন আঁকো, this one and this one is not equal to the negative W. To make it negative W, আমরা জানি ভেক্টরের পজিশন ম্যাটার না। আমি আমার উচিত না তোমাদেরকে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা নিয়ে পড়ানো, আর এখানে বলে দিই, যেমন হচ্ছে this is one vector, ওকে, এই ভেক্টরটা a, এই ভেক্টরের সেম লেংথ বজায় রেখে আমি কিন্তু এখানেও একটা আঁকতে পারি, this is also a। এটা তোমরা করো কিনা, এগ্রি করো কিনা? ছোটবেলা ভেক্টর, জি স্যার, ভেক্টরের অরিজিন ডাজন্ট ম্যাটার, ভেক্টরের ম্যাটার হচ্ছে দ্য অ্যাঙ্গেল এন্ড দ্য লেংথ। ওকে, তুমি এটাকেও বলতে পারো, তুমি এটাকেও বলতে পারো, ঠিক একই রকম ভাবে। দেখো এটা সেম কেন? বিকজ দে আর প্যারালাল টু ইচ আদার, দে আর দ্য সেম লেংথ, বাট ইফ ইউ মেক ইট লাইক this will not become an A. This could be an A prime, but this is not an A. So এখানে দেখো, this is one A, okay, this is one, আমি এটা নাম দিলাম A1, এটা নাম দিলাম হচ্ছে A2. So you can see four of them are chosen randomly because of I don't want to show all the rays. There could be other rays as well. এখানে একটা রে হইতে পারে, এখানে একটা। If all of them follow negative W, the set of this ray will be an orthographic one or the parallel one. Okay, তার মানে হচ্ছে নেগেটিভ ডাব্লিউ কে তুমি যদি চেঞ্জ না করো, this is the main key factor to make it orthographic. Now the question is, can we make it perspective? Okay, we can make it perspective. এই পার্সপেক্টিভটা বইয়ের মধ্যে আছে, বাট আমি সিলেবাসে এটাকে ইনক্লুড করবো না, দ্যাট উইল বি মোর টাফার। বাট সেই ক্ষেত্রে তুমি কখনোই নেগেটিভ ডাব্লিউ রাখতে পারবে না, অর্থাৎ তোমাদের এইগুলা মেবি ছড়াই যাইতে হবে, তাহলে তো পার্সপেক্টিভ হয়। পার্সপেক্টিভের ক্ষেত্রে দেখবা এগুলোকে ছড়াই দিতে গেলে আমাদের পার্সপেক্টিভ হয়। There are some logics behind it, but for this course I'm not gonna put it in the syllabus, but those who are interested in computer graphics and the logics behind it, I recommend you to go through. So আমাদের এই কোর্সের জন্য আমরা শুধুমাত্র অর্থোগ্রাফিক রে ট্রেসিং নিয়ে পড়ব, বাকিগুলো একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে যায়। মনে রাখবো, পার্সপেক্টিভ রে ট্রেসিং এর জন্য you need to change this negative W. It will not be fixed. যদিও সেটাই খুব বেশি ইন্টারেস্টিং, বাট দেন এগেইন সবার জন্য ব্যাপারগুলো খুব টাফ হয়ে যাবে, সেজন্য আমি এটা সিলেবাসে রাখলাম না। নাও এটা গেল, আমরা এই পর্যন্ত যেটা পড়লাম সেটা হচ্ছে ক্যামেরা ফ্রেম। ক্যামেরা ফ্রেম এতটুকু, এইটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারলে ক্যামেরা ফ্রেম হয়ে গেল। ওকে, কেউ তোমাকে বললো এই তিনটা ভেক্টর তোমাকে দিয়ে দিল, একটা ই দিয়ে দিল, এটাকে সুন্দর মতো তুমি যদি বলো, তুমি যদি এটা কোনো একটা ভেক্টর তুমি C++ বা দিয়ে যদি তুমি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলতে পারো, ফাইন, উই হ্যাভ আ ক্যামেরা ফ্রেম। বাট হোয়াট এলস? ক্যামেরা ফ্রেম তৈরি করে ফেললেই তো হলো না, নিড টু ডু সামথিং এলস। এখানে আসলে ইমেজ প্লেনের কথা। এখানে আমি আরো দুইটা ছবি দিলাম, দেখো, U = L, U = R, V = T, V = B. First of all, the question is, what is U and V, by the way? মনে আছে কিনা? স্যার অ্যাক্সিস, নো স্যার, স্কেলার ভ্যালু স্যার। স্কেলার ভ্যালু গুলো, ধরো এটা যদি U হয়ে থাকে,
এটা যদি ইউ হয়ে থাকে, ইউ ভেক্টর, এটা হচ্ছে ভি ভেক্টর, রাইট? এটা হচ্ছে ইউ ভেক্টর, এটা হচ্ছে ভি ভেক্টর। আমার হচ্ছে এই ছোট ছোট ইউ গুলো হচ্ছে এই যে কত, ধরো 4 গেলা, এইটা হচ্ছে একটা ইউ, ছোট হাতের ইউ। ছোট হাতের ইউ ইজ ইকুয়াল টু 4। ওকে, এই যে ছোট হাতের ভি, ওকে, ভি বললাম আমি হচ্ছে 5। ওকে, তো এই 4 আমি চাইলে 4000ও নিতে পারি, আমি চাইলে 400 নিতে পারি, আমি চাইলে 0.4 নিতে পারি। Do you think should we allow ourselves to choose any value? Should I allow our programmer to choose any value? You could be 4 million, you could be 4000. না স্যার সব কি করা উচিত তাহলে সেটার জন্য? স্যার ইয়ের বেসিসে ডিসপ্লে সাইজের বেসিসে হচ্ছে বলে দিলাম কিছু সাথে। আমরা যেটা করতে পারি, we can have a limitation here. এই যে দেখতে পাচ্ছ আমি বললাম ইকুয়াল টু 5 দিয়ে দিলাম, আর হচ্ছে 5 মানে হচ্ছে এই যে এই এক্সিসে ছোট হাতের ইউটা সর্বোচ্চ 5 ঘর যাইতে পারবে। ওকে, আমাদের এটার বাইরে হলে আমরা এটাকে ট্রিটই করব না। এবং ইউ লেফট অর্থাৎ এটা নেগেটিভে -5 পর্যন্ত যেতে পারবে। ওকে, সো দিস এল উড বি -5। সো আমরা এরকম লেফট এন্ড রাইট, সো আমি কিন্তু সিম্বলটা এভাবে রাখছি, আর স্ট্যান্ডস ফর রাইট ভ্যালু, এল স্ট্যান্ডস ফর দ্য লেফট ভ্যালু। তো এই ইকুয়াল টু আর and equal to L, these are the limitations. বলো এই লিমিটেশনস হলো এগুলো এরকম একটা লাইনের মতো দেখাচ্ছে কেন? প্যারালাল বাউন্ডারি দিয়েছে আর কি। যেমন হচ্ছে আমি যদি বলি x is an axis, y is an axis, ওকে, x এর সমান্তরাল y এর সমান্তরাল একটা বলো ইকুয়েশনের নাম। স্যার Y is equal y y y এর সমান x সমান a No. x সমান a x equal to a, x এটা যদি a তে পর্যন্ত যাও, x equal to a, y এর সমান্তরাল হইতে হলে x equal to a হইতে হবে, x এর সমান্তরাল হইতে হলে ইকুয়েশনটা হবে y equal to b, নাকি মনে পড়ে কিনা ছোটবেলায় করছিলাম? জি স্যার। তুমি x অ্যাক্সিস y অ্যাক্সিস যদি লিমিটেশন রাখতে চাও, তা x অ্যাক্সিস যদি লিমিটেশন মানে হচ্ছে v u তে যদি তুমি লিমিটেশন রাখতে চাও, দেয়ার শুড বি ইকুয়েশনটাকে আমি লিখলাম u equal to r। এটা হচ্ছে আমাদের u পর্যন্ত যাওয়ার জন্য আমাদেরকে কি করলো, আমাদের একটা লিমিটেশনস দিল। ওকে, ঠিক একই রকম ভাবে v equal to t, it would be parallel to the u axis। প্যারালালের কথা ভাবো না, এটা আমি যেটা করলাম টপ এবং বটম, উপরে নিচে আমি একটা লিমিটেশনস দিলাম। এখানে যেটা করলাম ডানে বা আমি লিমিটেশন দিলাম, আমি উপর নিচে একটা লিমিটেশন দিলাম, সব মিলিয়ে আলটিমেটলি উই হ্যাভ অ্যান ইমেজ প্লেন। এটা একটা আমি এভাবে বলতে পারি, আমাদের কাছে যদি কনভেনশনাল কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট থাকে x and y, জাস্ট কনভেনশনাল কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট নিয়ে কথা বলছি, এন্ড আমাকে কেউ বলে দিল তুমি এখানে এত দূর যাইতে পারবা, বামে এত দূর যাইতে পারবা, এখানে বলে দিলাম এটা হচ্ছে r, এতটুকু যাইতে পারবা l, উপরে যেতে পারবা t পর্যন্ত, নিচে যেতে পারবা b পর্যন্ত, উই ক্যান সে দ্যাট উই আর এন্ডেড আপ উইথ এ প্লেন। এটা হচ্ছে আমাদের প্লেন, যেটা আমরা অ্যালাউড প্লেসেস। এটার ভিতরে থাকলে আমরা ক্যালকুলেশন করব, বাইরেও যেতে পারবে, বাট ওটাকে আমরা ওটাকে কনসিডার রাখবো না। সো উই হ্যাভ এ প্লেন হিয়ার, দ্য সেম প্লেন আই এম অ্যাকচুয়ালি রেন্ডারিং হিয়ার। আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি এই প্লেনটাকে, অর্থাৎ লেফট রাইট টপ বটমের ভিতর যেগুলো আছে সেগুলোকে আমি মিলে যে প্লেনটা হচ্ছে, আই এম ট্রিটিং ইট অ্যাজ অ্যান ইমেজ প্লেন। যদি তাই হয়ে থাকে, বলো এই কর্নারটার কোঅর্ডিনেট কি হবে? আর কমা টি আর কমা টি, এদিকে সর্বোচ্চ আর যাইতে পারবে, উপরে সর্বোচ্চ টি যাইতে পারবে। বলো এইটা কি হবে? লেফট, লোয়ার লেফট, হ্যাঁ, L, B। এল কমা বি, ভেরি গুড, এল কমা বি আমাদের এই ক্ষেত্রে থাকবে। এবং আমরা এইভাবে 4টা কর্নারের ভ্যালুগুলো আমরা নিয়ে নিলাম। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে, দ্যাট মিন্স ফার্স্ট উই নিড টু ডু দ্য ক্যামেরা ফ্রেম। একটু বলতেছি স্যার নিচে এল কমা বি কিভাবে হবে? এল কমা বি কিভাবে হবে? এই যে এটা স্যার এখানে নেগেটিভ আসার কথা না? এই যে ভালো প্রশ্ন, স্যার এখানে নেগেটিভ আসার কথা। আচ্ছা বলতেছি এই যে এদিকে সর্বোচ্চ এল পর্যন্ত যাইতে পারবো বলছেন, বি পর্যন্ত। ওই এল বি হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল, এটার ভিতরে তুমি নেগেটিভ ভ্যালুটা রাখবা, বুঝতে পারছো? এল বি দে আর দ্য ভ্যারিয়েবল ইটসেলফ, এটার ভিতরে তোমার জি নেগেটিভ। স্যার, বুঝতে পারছি। বুঝতে পেরেছি। ওকে ফাইন। সো বিকজ আমরা এখানে একটা জেনারিক ফর্ম দিতেছি, সেজন্য উই আর অ্যাকচুয়ালি নট কনসিডারিং, এন্ড ইট অলওয়েজ শুডন্ট বি দ্য নেগেটিভ। আই মিন দেখো তোমার অরিজিনটা 0 0 তে থাকলে তো এটা নেগেটিভ হবে, ঠিক আছে? এখন আমার অরিজিন যে 0 0 তে নাও তো থাকতে পারে, আমরা বেসিক কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটে ধরে নিই যে 0 0 হচ্ছে কোঅর্ডিনেট, বাট ইট ইজ নট লাইক দ্যাট। যদি 0 0 তে না থাকে তাহলে কিন্তু একটু সিনারিওটা ডিফারেন্ট হয়, ভেবে দেখো।
So let's move on and we'll see that I have this one. Now can we determine the area of the image plane in terms of L আর TB? আমরা কি এর এরিয়াটা বের করতে পারি? এর ভিতরে কি এরিয়া আছে? L into B. এই তো গেছো। L into B. R R minus minus L into T minus B. multiplied by it. স্যার দুইটাই হবে। এই যে কে যেন মাইনাস দিয়ে বললা 101 মনে হয় নাকি? Yes, sir. আর r minus l into t minus p আর মাইনাস এল কেন হচ্ছে? তোমার অন্য Sir, highest জানতে হবে। highest থেকে lowest এর distance হ্যাঁ, বের কোঅর্ডিনেট করছি। থেকে এটার আচ্ছা কোঅর্ডিনেটটা ঠিক আছে বিয়োগ আমি করো। আমি এখানে একটা বলি মনে করি এটা হইতেছে আমাদের কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট দিস ইজ মাইনাস x হ্যাঁ অ্যাবসলিউট ভ্যালু নেওয়া লাগবে স্যার। অ্যাবসলিউট minus- ভ্যালু এত কমপ্লেক্স চিন্তা না করলে আচ্ছা আমার তোমাদের অনেকেই হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না, সবার জন্য নিয়ে বুঝাই। যেমন হচ্ছে সে ফর এক্সাম্পল আমি বললাম আমাদের কাছে এরকম একটা লেংথ আছে, okay? এটা একটা স্কোয়ারের মতো অর্থাৎ সেম দূরত্ব এই পর্যন্ত আমি বললাম এই পর্যন্ত হচ্ছে এটা -5 সরি +5 এই পর্যন্ত হচ্ছে -5 এই তাহলে এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত সেটা লেংথ কত হবে? লেংথ কত লেংথ তারা? 10 10 কারণ হচ্ছে এখান থেকে 5 ঘর এখান থেকে 5 ঘর রাইট। সেটা কিভাবে করলাম? এই 5 Sir, R minus -5 this is the concept, okay, so is equal it becomes 10 ঠিক একই রকম। তাহলে এখানেও আছে আমাদের r পর্যন্ত এই পর্যন্ত আছে l পর্যন্ত, দ্যাট মিন্স যদি আমি এটা থেকে এটাকে বিয়োগ করে থাকি তাহলে কেন এটা থেকে এটাকে বিয়োগ করব না? সো r - l, ওকে, এতটুকু হচ্ছে আমাদের r - l আর এতটুকু তাহলে কি হবে বলো? T minus B. T minus b, okay, that means length হচ্ছে আমাদের r - l T minus b। এই এরিয়াটা আমাদের কোথাও কাজে লাগবে না, বাট এরিয়াটা আমি r - l বোঝানোর জন্য আসলে তোমাদেরকে প্রশ্নটা করছি। এটা একটা জায়গায় কাজে লাগবে পরে গিয়ে এর r - l দেখো কেন। সেটা হচ্ছে now the next topic is this we need to do this। বলো এটা বলতে কি বোঝানো হয়েছে? Proper pixel গুলো সিলেক্ট করতে image তার মানে কি এটা কি তার মানে প্রপার পিক্সেল ছিল না তখন? স্যার ফ্রেমটাকে 2D তে নিব স্যার নাকি? 2D তেই তো ছিল, কিন্তু এটা আর এটার মধ্যে পার্থক্য কি? এখানে যেটা বলা আছে যে এটার এটার মাঝে আমাকে একটা ম্যাপিং করতে হবে, অর্থাৎ এই কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটাকে আমি এখানে নিতে হবে, বাট এটা একটু আগে কি ছিল যে আমার এখানে নিতে হবে কেন? স্যার ওটাকে কোন একটা মানে পিক্সেল গুলো স্কেলে ভাগ করে নিলাম এবং কেন? ভেরি গুড, আই লাইক ইউ। যাতে স্ক্রিনে শো করানো যায়। এখানে অ্যাঙ্গেলগুলো রাখার জন্য স্যার। যেমন হচ্ছে এই ফ্রেমটাকে আমি যদি একটু ভিজুয়ালাইজ করে দেখাই, ওকে, এই ফ্রেমটা ইন দ্যাট ফ্রেম কেউ যদি তোমাকে বললো ধরে নিলাম এটা এই পর্যন্ত হচ্ছে 5 এই পর্যন্ত হচ্ছে -5 এই পর্যন্ত হচ্ছে 5 এই পর্যন্ত হচ্ছে -5, কেউ তোমাকে বললো I want to choose a point which is 2 3, yes you can choose it 1 2 1 2 3, ভালো কথা। কেউ তোমাকে বললো I want to choose 3.2 4.5, তাও তুমি চুজ করতে পারবে। কেউ বললো আমি 5.6 7.8 চুজ করতে চাই, কেউ বললো আমি 0.0001 এবং 0.002 চুজ করতে চাই, তাও তুমি কিন্তু অ্যালাউ করবা, বিকজ the area you define is continuous, this is continuous domain। আমরা একটু আজানের জন্য একটু ব্রেক নিচ্ছি।
অলরাইট, আই এম ব্যাক। আমাদের এখানে আয়োজন শেষ হয়ে গেছে। এখানে আমরা যে প্রবলেমের কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে, আচ্ছা এটা বলতে কি বুঝলাম কন্টিনিউয়াস, এন্ড কন্টিনিউয়াস হলে প্রবলেমটাও বা কোথায়? বাই দ্য ওয়ে তোমরা কন্টিনিউয়াস ব্যাপারটা পিক্সেল তো কন্টিনিউয়াস না, মানে আমরা যখন এখান থেকে রাস্টার ইমেজ নিব স্যার পিক্সেল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। তো স্যার পিক্সেলে তো আমি মানে 2.5 পিক্সেল বা এরকম করে নিতে পারবো না আর কি। ভেরি গুড। আমরা যখন এই কন্টিনিউয়াস পিক্সেল হওয়ার কারণে অসুবিধা হচ্ছে কি, দ্য পিক্সেল উই আর কাউন্টিং, আমাদের যে ইমেজ প্লেন ইমেজটা আমরা দেখি সেই ইমেজ কিন্তু এরকম, ইমেজের প্রত্যেকটা জায়গায় কোঅর্ডিনেট কিন্তু হচ্ছে আমাদের ইন্টিজার কোঅর্ডিনেট। যেমন হচ্ছে ফর এক্সাম্পল ধরে নিলাম এটা হচ্ছে 1,1, ওকে ম্যাটল্যাবে দেখছেন অলরেডি কাজ করে। যেমন হচ্ছে এটা হইতে পারে আমাদের হয়তো কত 7,7, ওকে হতে পারে, আমি গুনে দেখিনি। You can't choose any pixel with 2.5 and 3.9. It is not possible. যদি কেউ এরকম খুঁজতে চায়, you need to discretize. You need to make it 3. You need to make it 4. Okay. So there is a way that computer always works like that. You need to take this continuous domain to the discretized domain, continuous to the digital. Other way, there is no way to store it. Computer only performs the memory. The memory organization works like that. এই জন্য হলো কি, এটাকে আমার, তুমি যদি এখানে কোনো একটা পয়েন্ট, সে ফর এক্সাম্পল এখানে একটা পয়েন্ট তুমি চুজ করলাম, সেটার নাম দিলাম পি। ইউ নিড আ ডেফিনিট, আমি একটু বলি, এই পি এর তুমি একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম দিলা i, j বা u, v, ওকে। ইউ নিড আ ডেফিনিট কনভার্সন বিটুইন দিস puv and এটার আমি নাম দিলাম ধরলাম pij। এই i যেটা হচ্ছে আমাদের ইন্টিজার কোঅর্ডিনেট, এই ইউভি কে আমাকে পিজে তে ম্যাপ করতে হবে। তুমি এখানে যেটাকে চুজ করতেছো 5,9, 2,9 বা -5,9 and 2,9, ইউ নিড আন স্পেসিফিক ম্যাপিং টু টেকনিক, যেটা হচ্ছে এটাকে ইমেজের কোঅর্ডিনেটে, অর্থাৎ এটাকে 1,1 এ নিয়ে যাবে। যেমন হচ্ছে তুমি বলে দিলা এই কোণায় যে পিক্সেল, সেটা আমরা জানি অলরেডি হবে কি, এই জায়গায় যেটা থাকবে লেফট এবং টপ L, T, আর এই জায়গায় আমরা জানি ইমেজের এই জায়গাটা হচ্ছে 1,1, একদম আপার লেফটটা আমরা জানি 1,1 হয়। তাহলে কি এই L, T কে আমার 1,1 এ কনভার্ট করতে হবে, সেটা ঠিক পরেরটাকেও আমাকে 1,2 তে নিতে হবে, তার ঠিক পরেরটাকে আমাকে 1,3 তে নিতে হবে। সো বারবার এভাবে না করে, হোয়াট ইফ উই হ্যাভ এ ফাংশন, উই হ্যাভ এ ম্যাপিং ফাংশন, যেখানে আমি এই L, T অর্থাৎ U, V কে দিয়ে দেব, এই L, T কে আমি দিয়ে দেব, and it will return this 1,1 for us. এই পর্যন্ত এসে সবাই বুঝছো কিনা? প্লিজ হিট দ্য ইয়েস বাটন ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম, প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক। স্যার এখানে একটা কোশ্চেন ছিল যে এখানের মধ্যে যদি আমাদের মানে মেইনলি যদি কোনো ফ্লোট টাইপের ভ্যালু আসে, সেটা হচ্ছে মানে ইন্টিজার টাইপের নিয়ে যাবে, তারপর হচ্ছে সেটা পিক্সেলে কনভার্ট করবে, এরকম কিছু? এরকম কিছুই, কিন্তু এইভাবে আচ্ছা। স্পেসিফিক মানে মেথড আমাদেরকে বের করতে হবে, স্পেসিফিক মেথড, যেটা এখানে ভ্যালু হচ্ছে হয়তো -5.9, 2.3, সেটা এখানে 1,1 হবে, 1,2 হবে। উই নিড a definite conversion between them. So having said that, let us see that আমরা এই কাজটা, 2 participants raise hand. আনিকা আর নিশাদ, তোমাদের প্রশ্ন আছে? জিম, প্রশ্ন আর থাকলে করো প্লিজ। স্যার বললেন না বুঝলে হাত ও হাত তুলতে, আচ্ছা সরি, ইয়েস বাটন হাত তোলা হয়েছে। এনিওয়ে, নাও লেটস মুভ অন। আমরা তাহলে দেখি আমরা এই কাজটা কিভাবে করা যেতে পারে। এটার জন্য আমরা যেটা করব, এইটার এক ঘর, এইটার এক ঘরের কত হয় সেটা একটু বের করার চেষ্টা করি। বলো, এইটার এক ঘর, প্রত্যেকটা ঘরকে আমি কি বলতে পারি বলো তো? এই প্রত্যেকটা ঘরকে পিক্সেল। হ্যাঁ, সেটা কত হইতে পারে ইন টার্মস অফ দিস, অর্থাৎ এটার যে উইডথ এবং হাইট, এই উইডথ এন্ড হাইট অনুযায়ী এই ছোট্ট একটা ঘরের উইডথ এন্ড হাইট কত হবে? ছোট্ট একটা ঘরের উইডথ এন্ড কত? স্যার ওইটার বেসিসে ম্যাপিং স্যার আমরা মানে আমি এখানে বলে দিছি, কিন্তু বলো nx, ny মানে হচ্ছে nx টা কলাম, nx টা কলাম আছে, আর স্যার r minus l divided by nx। আচ্ছা জি স্যার, r minus l divided by nx হবে হচ্ছে ওটার x axis এর ডিসটেন্স। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে এতটুকুকে আমি বলছি এটা নাকি r minus l divided by nx কেন হবে? প্রথমত হচ্ছে তোমরা আজকে একটু আগেই তোমরা স্বীকার করছিলা এতটুকু হচ্ছে r minus l, রাইট? এই r minus l প্রত্যেকটাকে আমাকে এতগুলা ঘরে ভাগ করতে হবে। এখানে কয়টা আছে টোটাল?
স্যার nx তার মানে আর মাইনাস এল এর প্রত্যেকটাকে এনএক্স ভাগে ভাগ করতে হলে প্রতিটা ঘর কি হবে, এটাকে এনএক্স দিয়ে ভাগ করলেই, এটাকে আমি ধরলাম এখানে আছে আমাদের 7টা, কয়টা আসলে দেখি 1 2 3 4 5 6 7 8টা, এই আর মাইনাস এল কে আমার 8 ভাগে ভাগ করতে হবে, তাহলে প্রত্যেকটা কত হবে, আর মাইনাস এল ডিভাইডেড বাই 8। তো এই যে এখানে যদি 16 থাকে 16 দিয়ে ভাগ করব, তাহলে এটার প্রতিটা ঘর উইথ, ইয়েস স্যার, স্যার nx এর ভ্যালুটা রো এর ভ্যালু না? না এর কলামের ভ্যালু 1 2 3 4, এখানে কলাম না, এগুলো একটা দুইটা তিনটা, এগুলো একটা কলাম। জি স্যার, মানে মানে রো ইনটু কলাম এভাবে রিপ্রেজেন্ট করি না আমরা, তো স্যার nx ও এর রো এর কলাম ভ্যালু ইনটু, হওয়ার আচ্ছা দ্যাট ডিপেন্ডস, আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা আপাতত রেখে দাও, ঠিক আছে, ওটা কোনো বিষয় না। ওই মানে কিন্তু স্যার মানে আমরা যখন মানে ওই একটা পিক্সেল মানে একটা কতটুকু হবে ওটা মানে আর মাইনাস এল ডিভাইডেড বাই কলামের সংখ্যা হবে, তাই না? এটা হচ্ছে কলামের সংখ্যা, এটাকে এক্স এক্স ধরতেছি, এটাকে ওয়াই এক্স ধরতেছি, বুঝছো? আর মনে আছে, ও তোমার প্রশ্নটা বুঝছি, এরকম কেন দেখো, চ্যাপ্টার 3 তে আমি কিন্তু পিক্সেলের কনভেনশন সিস্টেমটা বলে দিছি, এই কোর্সে কিরকম হবে, এই কোর্সে কিন্তু এটাকে বলবো আমরা 0 0, এদিকে যত যাবে সেটা এক্স অ্যাক্সিস, এদিকে যত যাবে সেটা ওয়াই অ্যাক্সিস। আমি এদিকে যেটা যাচ্ছে এটা আসলে আমাদের নাম্বার অফ কলাম, এবং সেটাই আগে আসবে, বুঝছো? বাট জি স্যার। ম্যাথ ল্যাবে শিখছে এটা হচ্ছে আমাদের 1,1, ইট ডিপেন্ডস, এক একটা এপিআই এক এক রকম, তো আমাদের কোর্সে আমরা এটাকেই ফলো করি, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের এই ছোট্ট একটা উইথ হয়ে যাচ্ছে আমাদের আর মাইনাস এল বাই এনএক্স, ঠিক একই রকম ভাবে এটাকে আমি বলতে পারি টি মাইনাস বি বাই এন ওয়াই, বিকজ এটা হচ্ছে টি মাইনাস বি, টি মাইনাস বি, অ্যান্ড উই হ্যাভ দিস নাম্বার অফ পিক্সেলস টু বি ডিসক্রিটাইজ, সো প্রত্যেকটা পয়েন্টকে আমি এইভাবে ভাগ করতে, ভালো কথা, তাহলে স্যার বুঝে গেলাম। কথা হচ্ছে আমার পিক্সেল কি এইখানে 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 কোথায়, পুরোটা মিলে স্যার, হ্যাঁ পুরোটার একটা পুরোটা মিলে স্যার। পুরোটা মিলে আমি ধরে নিই মিডলটা, কেমন হয়? কারণ হচ্ছে এটা একটা ফিজিক্যাল ইকুইপমেন্ট আছে, রাইট? আমরা পড়ছিলাম যে পিক্সেলে যেটা হয় এক একটা এলইডি বা এলসিডি এক একটা ট্রিপলেট থাকে, আরজিবি ট্রিপলেট, তো তার একটা ফিজিক্যাল এলিমেন্ট, তাদের একটা উইডথ এন্ড হাইট আছে, বাট কোঅর্ডিনেটের ক্ষেত্রে ধরে নিই তাদের মাঝখানটাই হচ্ছে একটা বিন্দু, যেটাই হচ্ছে তার অ্যাকচুয়াল কোঅর্ডিনেট। অনেকটা এরকম, তোমরা 3জন ফ্রেন্ড বসে আছো, 3জন ফ্রেন্ডকে আমি 3টা কোঅর্ডিনেট দিতে চাই, এখন এক একটা মানুষ তো এক এক রকমের উইডথ এন্ড হাইট আছে, সবাইকে কি সেই অনুযায়ী আমি কোঅর্ডিনেট দেবো? না, প্রথম ফ্রেন্ডকে বলবো তুমি 1.1, দ্বিতীয় ফ্রেন্ডকে বলবো 1, প্রথমটাকে বলবো 1,1, দ্বিতীয়টাকে বলবো 1,2, তৃতীয়টাকে বলবো 1,3, সো অন সো ফোর্থ। সো প্রতিটা মানুষকে আমি ইন্ডিভিজুয়াল দিচ্ছি, ঠিক একই রকম ভাবে এখানে প্রতিটা পিক্সেলের আমি বলবো তুমি মাঝখানটাকে, বাবা তোমাকে আমি বলতে চাই তুমি হচ্ছে আমাদের আসল কালপ্রিট, তুমি হচ্ছে আমাদের i, j বা nx, ny বা যেটাই হোক না কেন। তার মানে আমার এগুলো জেনে লাভ নেই, আমার জানতে হবে এইটার কোঅর্ডিনেট কত, এইটার কোঅর্ডিনেট ইন টার্মস অফ কমা এক্স কমা ওয়াই, আমি কিভাবে এটাকে, একটু আগে যেটা বাইর করছি এটা কিন্তু উইডথ এন্ড হাইট, বাট আমি সেটা একটা কোঅর্ডিনেট দিতে চাই ইন টার্মস অফ nx, ny, কি করা যেতে পারে বলতে পারবো? 0,y, তার না, এটা তো একটা ভ্যালু আছে, তুমি এটা তো কিছু না কিছু ভ্যালুতে, ইমেজ প্লেনের কোঅর্ডিনেট, হ্যাঁ ইমেজ প্লেনের কোঅর্ডিনেট, এটা কত হবে ইমেজ প্লেনের এই কোঅর্ডিনেটটা, এটা ইমেজ প্লেনের কত কোঅর্ডিনেট, ইমেজ প্লেনে এইখানে স্যার 0,y হওয়ার কথা না? ওয়াই কোথা থেকে আসছে ভাই? ওয়াই তো নাই স্যার মানে nx আর ny সংখ্যক আমার মানে y x অ্যাক্সিসে তো nx সংখ্যক এই যে ঘর আছে, আর y অ্যাক্সিসে তো ny সংখ্যক। কমপ্লিকেটেড হবে। এল কমা টি স্যার। আচ্ছা দেখো স্যার আর এই যে দেখো কি হইতেছে, তুমি বুঝছি। প্রথমে দেখো প্রত্যেকটা ঘর, এই ঘরটা হচ্ছে আমাদের আর মাইনাস এল বাই এনএক্স, এই যে এই দুটা মিলে হইতেছে আমাদের এই যে সরি এই যে এইটা হইতেছে আমাদের, আমরা জানি আর মাইনাস এল ডিভাইডেড বাই এনএক্স, রাইট? এই আর মাইনাস এল ডিভাইডেড বাই এনএক্স হচ্ছে এটা এই দুটা কিন্তু এখানে আছে, এই দেখো ইকুয়েশনে আছে, মাঝখানে স্যার হাফটা কেন আসলো? দেখো এটা পুরাটা কিন্তু না, এটা কিন্তু অর্ধেক ঘর পর্যন্ত, তাই না? এনএক্স কি অর্ধেক ঘর পর্যন্ত না? অর্ধেক, তো সেটা হাফ নিচ্ছি, অ্যান্সার হাফ নিলে তো হইলো না, কোথা থেকে হাফ নিচ্ছি সেটার জন্য আগে এল যোগ করতে হবে, অর্থাৎ এইটার পর থেকে। অনেকটা এরকম কেউ যদি বলে I have 2 টাকা, আমার কাছে 2 টাকা আছে, এখন আমার কাছে কত টাকা আছে, তাহলে তোমাকে বলতে হবে তাহলে এখন কত টাকা আছে সেটাকে বলো, সেটার সাথে 2 যোগ করি। ঠিক একই রকম ভাবে এটা হচ্ছে আমাদের এক্সেসের লিমিটেশন, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আমাদের সেই এক্সেসের লিমিটেশন। বেসিক্যালি আমি এখানে জুম করে দেখাচ্ছি,
স্যার শুরু থেকে কতটুকু যাবো স্যার? হ্যাঁ, শুরু থেকে কতটুকু যাবা, সেটার পরে আমি আরো হাফ গড় যাবো। ঠিক আছে, হাফ গড় যাবো বা হাফ গড় কমবো, বাই দ্য ওয়ে এটা কিন্তু নেগেটিভ পজিটিভ অনেক কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে, ইটস আ ভ্যারিয়েবল। সো আমি এই ঘরের পরে আমি আরো কতটুকু ঘর যাব, এটার জন্য আমরা একটা ফার্স্ট অফসেটটা, প্রথম অফসেটটা আমরা দিয়ে দিলাম, সেটার পরে আমরা এই আর মাইনাস এর সাথে আরো 0.5 আমরা এক্সট্রা গুণ করে তারপর যাব। ওকে, স্যার এটা তো আমাদের রাস্টার ইমেজের একদম আপার লেফটের যে পিক্সেলটা ওইটার জন্য না? ওটার জন্যই এটাই ভেরি গুড, এই যে ওটার জন্যই আমি বলে দিলাম, আমি ধরে নিলাম ওটার জন্য এরকম হবে। ঠিক আছে, এখন বলো তার পরেরটার জন্য কি হবে? স্যার L + 2 ইনটু এরকম স্যার। 2 ইনটু দেখো স্যার 1.5 স্যার। দেখো বুঝো কিনা, স্যার 1.5 কেন 1.5? কারণ হচ্ছে স্যার আমার 0.5 থেকে আরেকটা 0.5 এর ডিসটেন্স তো 1 ইয়েস, হবে না। আমরা এই পর্যন্ত 0.5 নিয়ে ফেলছি, রাইট? এর পরেরটাতে যেটা যাবো সেটা নিশ্চয়ই দুইটা 0.5, যে একটা 1.5 আর একটা 1.5, নাকি? তার মানে কি দেড় হইলো না? এই দেখো একটা হাফ, আরেকটা হাফ, তারপর আরেকটা হাফ, সব মিলায় হাফ যোগ হাফ যোগ হাফ, মানে হচ্ছে প্রতিবার এক করে করে যোগ করতে হবে। তার মানে এই জন্য আমরা এই 0.5 এর সাথে আমরা করলাম কি এক যোগ করে দিলাম। ওকে, তো এক যোগ করে দেওয়ার পরে হয়ে গেল কি আমরা 1.5। দ্যাট মিনস ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি এ লাভলি ফাংশন, ইউ ক্যান সি। কিভাবে আমরা একটু আসছে দেখো, তার মানে এটা জেনারেল কিভাবে করবো, অর্থাৎ আমি যদি এইখানে একটা নিতে চাই, জেনারেল কি করতে পারি বলো তো? স্যার n - 1 স্যার n ইনটু - 1 প্লাস 0.5। জেনারিক করতে হলে আমাদেরকে আসলে এইটা করতে হবে, প্রতিবার এক এক করে যোগ করতেছি না? তার মানে কি প্রতিবার এই দিকে যাচ্ছি, আমি এক এক করে যোগ করতেছি, তার মানে কি এটা একটা আমি ভেরিয়েবলের মধ্যে রেখে দিই, প্রতিবার আমি যেটা দিব, আমি যদি প্রথম ঘর থাকতে চাই এটা হচ্ছে 0, দ্বিতীয় ঘরে যেতে গেলে এটা 1 হবে, তৃতীয় ঘরে যেতে হলে এটা 2 হবে। ঠিক একরকম ভাবে উই অলওয়েজ, বাই দ্য ওয়ে আমি কিন্তু এটা নিয়ে কথা বলতেছি না, আমি ধরে নিচ্ছি ইউ অ্যাকচুয়ালি অলওয়েজ ইউ আন্ডারস্টুড যে এটা আছে সেকেন্ড পয়েন্টটার জন্য আমরা কিভাবে এক্সিস এর জন্য কিভাবে কাজ করবে ডাইমেনশনের জন্য। এখানে যেটা হচ্ছে আমি একটা 1 রাখতেছি, বাট আমি এখানে একটা ভেরিয়েবল হিসেবে, অর্থাৎ the I, যে you are actually applying here, এটা যদি এই ফাংশনে বসাও সেটার ইউটা আমি পেয়ে যাচ্ছি। অর্থাৎ রাস্টার ইমেজে যদি কেউ বলে আমার 2,3 ইমেজ প্লেনে কোথায়, এই 2টা তুমি এখানে বসাবা, সেখান থেকে সে বের করে নেবে আমাদের আসলে ইমেজ প্লেনে সে কোথায় আছে। তো এই যে এই ছবিটা দেখি কি মনে হয় বলো তো, if this is a function of f uv, okay, if that is a function of f ij, okay, এটা কি হচ্ছে বলতো এই জায়গায়? স্যার এখানে স্যার ম্যাপিং করতে ম্যাপিংটা হবে। হচ্ছে ম্যাপিংটা হচ্ছে এরকম, that you take any I, j, you pass it here, দেখো এটা কিন্তু একটা ফাংশন অফ ij, এখানে i পাঠাচ্ছ, এটা তোমাকে uv বলে দিচ্ছে। The point which is located in the raster image, this function will return what is the coordinate on the image plane. তার মানে তুমি শুধু ইনপুটে বলে দিলে ওকে ফাইন, যেহেতু ray tracing works like this, you go through each and every pixel, you'll try to see through each and every pixel whether there is intersection or not. So you take any pixel, say for example you say আমি দেখতে চাই 5,6 এ কোনো এর সাথে ইন্টারসেক্ট হয় কিনা, দেন ইউ সেন্ড দ্য 5,6 হিয়ার, এই 5,6টা ইমেজ প্লেনে কোথায় কত কোঅর্ডিনেটে আছে সেটা তাকে তোমাকে বের করে দিবে। এন্ড অবভিয়াসলি ইউ নিড টু প্রোভাইড দিস ইনপুটস এল আর এল এন এক্স এন ওয়াই, এগুলো তোমাকে আসলে ইনপুট হিসেবে দিয়ে দিতে হবে। ক্লিয়ার? সো ইফ ইট ওয়ার্কস লাইক দ্যাট, দেন আমাদেরকে যেটা করতে হবে, আমরা হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজটা শেষ, আমাদের হচ্ছে ক্যামেরা ফ্রেম তৈরি করা শেষ, আমাদের একটা ফাংশন যেটা হচ্ছে আমাদের ইমেজ প্লেন টু রাস্টার ইমেজ টু ইমেজ প্লেন কনভার্সনের কাজ শেষ করে দিচ্ছে। নাও দ্য সেকেন্ড পার্ট, থার্ড পার্ট, উই নিড টু ডিফাইন a ray. We need to define a ray. রেটা কি? রে ইজ নাথিং বাট আ ভেক্টর। ওকে, যে ভেক্টরটা শুরু হবে অরিজিন ই থেকে শেষ হবে এস এ। ওকে, and this vector, দেখো, this is the ray origin, this ray could be formulated by this. এটা একটা সিম্পল ভেক্টরের কাজ, ভেক্টর অনেকটা এভাবে কাজ, ভেক্টর কি বলবো, কনস্ট্রাকশনের জন্য আমরা এই ফর্মুলা ইউজ করতে পারি। দেখো কি, এস ইজ দ্য এন্ডিং, দেখো ই তো আমি দিয়ে দিলাম, তাই না? ই ইজ দ্য অরিজিন, মাইনাস ডাব্লিউ ইজ দ্য ডিরেকশন, এই যে ডিরেকশন আমি বললাম না, এবং সেটার সাথে ডাব্লিউ ইজ দ্য স্টেপস, তুমি কতগুলো লেংথে নিতে চাও। তুমি যদি এটা দাও 20, দেন ইট উইল বি 20 হ্যালো, অনেকটা এরকম। তুমি বলতে চাও এটা হচ্ছে আমাদের একটা ডিরেকশন, এই ডিরেকশন বরাবর 20 ঘর দাও, এই ডিরেকশনটা হচ্ছে আমার নেগেটিভ ডাব্লিউ,
আর এই বীজ ঘরটা হচ্ছে আমাদের ছোট ডাব্লিউটা, এই যে ছোট ডাব্লিউটা, ওকে, এটা হচ্ছে আমাদের ই, ওকে, এটাই শেষটা হচ্ছে আমাদের এস। আমি আবার একটু যদি ডিফাইন করি, তোমাকে কেউ যদি একটা রে তৈরি করে দিতে হয়, তুমি বললো ওকে ফাইন, আমার কাছে রে এর স্টার্টিং পয়েন্টটা আছে, আমার কাছে ডিরেকশনটা আছে, কত লেংথ সেটাও আমার কাছে আমি দিয়ে দিতে চাই, তাহলে তুমি ভেক্টরটা এভাবে তৈরি করবা। শেষ পয়েন্টটা হচ্ছে অরিজিনাল পয়েন্টের সাথে ডিরেকশন মাল্টিপ্লাই উইথ দ্য স্কেলার, ওকে। দিস ইজ আ ভেরি বেসিক অফ লিনিয়ার অ্যালজেব্রা এন্ড ভেক্টর, ছোটবেলায় এটা প্রচুর করছিলাম আমরা, কিন্তু এটা যেটা করতে হয় তোমাকে এই ডিরেকশন উপর ডিপেন্ড করে। ওকে, ডিরেকশনটা যদি আমি প্লাস দিয়ে দিই তাহলে কি হবে বলো তো? পিছনের দিকে চলে আসে। যে ছবি তুলবে তার দিকে যাবে। তার দিকে যাবে, বাট ডিরেকশনটা চেঞ্জ হবে, দেন উইল নেভার ফাইন্ড অ্যান ইন্টারসেকশন, ওকে। বা ইন্টারসেকশন আমাদেরকে ভুল ইনফরমেশন দেবে। সেটা যদি হয়ে থাকে, এখন হচ্ছে আমি এই জিনিসটাকে আমি আরেকটা ভাবে শো করতে পারি, সেটা হচ্ছে আমরা জানি দুইটা ভেক্টর যদি স্যার স্যার এখানে পজিটিভটা কি বললেন, এটা একটু বলবেন আবার? এই যে পজিটিভটা যদি হয়, দেখো এটা নেগেটিভ, এটাকে আমরা জানি দিস ইজ দ্য নেগেটিভ ডাব্লিউ এক্সিস, দিস ইজ দ্য পজিটিভ ডাব্লিউ এক্সিস, ওকে, আমরা আগে বলে দিয়েছিলাম। তো এটা যদি তুমি পজিটিভ ডাব্লিউ দাও, তোমার রে এসটা হবে এইখানে উল্টা দিকে, এখন বুঝছো? জি স্যার। আচ্ছা, নাও আমরা জানি দুটা ভেক্টর এ থেকে বি, দুটা পয়েন্ট, তার মাঝে একটা ভেক্টর যদি দেই, সেই ভেক্টরটাকে আমরা বলি বি মাইনাস এ, ওকে। একটু আগে আমরা যেটা ডিফাইন করছি, আমরা লাস্ট পয়েন্টটা ফর্মুলেট করছি, অর্থাৎ আমরা ইটা আমরা জানি, লাস্ট পয়েন্টটা কি হবে। এই দুটার মাঝে যদি আমি একটা ভেক্টর ডিফাইন করতে চাই, অর্থাৎ স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল, আচ্ছা ডাব্লিউ এর ভ্যালু যদি 20 দিয়ে দেয় তাহলে কি আমরা -20 লিখবো ম্যাথ করার সময়? এটা এই ছোট ডাব্লিউ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার যে -w যেটা ডিরেকশন বললেন, মানে ডিরেকশন তো একটা ভেক্টর, এটা ভেক্টর দেওয়া থাকবে, যদি না দেওয়া থাকে এমন একটা ট্রিক থাকবে, বের করে ফেলতে পারবা। বেসিস মানে এটা পজিটিভ ভ্যালুই নিব 20 বা এরকম? না, সবসময় নেগেটিভ, এই যে নেগেটিভ ভ্যালুই তো নিবা, নেগেটিভ আছে না, ওকে। সো একটা এক্সাম্পল আছে, ওটা দেখলে তোমরা বুঝবা কিভাবে কাজ করা যায়। উই হ্যাভ দিস স্টার্টিং পয়েন্ট, উই হ্যাভ দিস এন্ডিং পয়েন্ট, ই থেকে এস এর ভিতরে যে ভেক্টরটা হবে সেটা এস মাইনাস ই, বেসিক ভেক্টর অপারেশনের মধ্যে আমরা যেটা বাইর করতে পারি ইউজিং এ ট্রায়াঙ্গেল অপারেশন, ভেক্টরের ত্রিভুজ সূত্র অ্যাপ্লাই করে আমরা এটা বাইর করতে পারি। তো ই থেকে এস পর্যন্ত যে ভেক্টর সেটা হচ্ছে এস মাইনাস ই, ভালো কথা। এস মাইনাস ই কে আমি একটা নাম দিলাম ডি, সেটাও ভালো কথা। এখন আমি বলতে চাই এই ভেক্টরের উপরে যে কোনো একটা পয়েন্টকে আমি ডিফাইন করতে চাই। দেখো ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন, এই যে ই থেকে এস পর্যন্ত যে ভেক্টর, সেটার মধ্যে যে কোনো একটা ভেক্টর, যে কোনো একটা পয়েন্ট, কেন যে কোনো একটা পয়েন্টে কিন্তু আমাদের ইন্টারসেকশনটা হতে পারে। সো উই নিড টু ফাইন্ড আউট হাউ উই ক্যান চুজ দিস পয়েন্ট। আমাদের ই থেকে এস এর ভিতরে যে কোনো একটা পয়েন্ট, এখানে একটা পি হতে পারে, এখানে একটা পি, এবং এই পিটার সাথে আমরা দেখবো আমাদের স্ফিয়ার ইন্টারসেকশন হয় কিনা। দিস পি নিডস টু বি ফর্মুলেটেড। এই পিটা কিভাবে বের করি, দেখো ই স্টার্টিং পয়েন্ট ইন্টু টি এস মাইনাস ই, সেটা হচ্ছে ডি। দেখো কি হচ্ছে, আমরা যদি টি এর ভ্যালু 0 নেই, কি হচ্ছে বলো তো? এটা আমাদেরকে কি দিবে? ই দিবে, তার মানে স্টার্টিং পয়েন্ট। আমরা যদি টি এর ভ্যালু 1 নেই, কি দিবে? এস দিবে। টি এর ভ্যালু 1 নিলে এস, ই আর ই কাটা যাবে, এস থাকবে। তার মানে হচ্ছে টি ইকুয়াল টু 0 হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্ট, টি ইকুয়াল টু 1 মানে হচ্ছে লাস্ট পয়েন্ট, আর টি অন্য যে কোনো ভ্যালু 0 থেকে 1 এর ভিতরে অন্য যে কোনো ভ্যালু হলে সেটা কি হবে বলতো? সে ফর এক্সাম্পল টি ইকুয়াল টু হাফ যদি হয়, মিডল পয়েন্ট, তাহলে মাঝ বরাবর হবে। একদম মাঝখানে বরাবর হবে। টি ইকুয়াল টু 0.75 হলে কি হবে? স্যার তাহলে একদম এন্ড পয়েন্টের একটু আগে থাকবে স্যার, মানে আগে 3 থেকে, 4। রাইট? So that means this t is the parameter. এই t কে আমরা বলি প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন অফ এ লাইন। যে t তে আমরা করি কি, ডিপেন্ডিং অন দিস p, তখন আমরা p কে এভাবে লিখি আর কি, p is a function of t। তুমি p 0.75 দিলে p যাবে এখানে, p 0.25 দিলে p যাবে এখানে, p 0.5 দিলে যাবে মাঝখানে। সো ডিপেন্ডিং ফ্রম 0 to 1 দিস p উইল ট্রাভার্স থ্রু দিস রে। তার মানে p হচ্ছে এমন একটা পয়েন্ট যেটা পুরো রে জুড়ে থাকবে। না, আমাদেরকে সেই পি গুলা বের করতে হবে। আমি আবার বলি, আমাদেরকে সেই পি গুলা বের করতে হবে, যে পি গুলা কি বলতো রে ট্রেসিং এর জন্য কোন পি গুলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট, ইন্টারসেক্ট করতেছে যে, হ্যাঁ, কোন পি অফ টি এর জন্য আমাদের ইন্টারসেকশন করতেছে।
কোন পি গুলার জন্য আমরা ইন্টারসেকশন হচ্ছে আমরা সেটাকে বের করবো। ওকে, তো বলছে স্যার এত কাহিনী করে করার দরকার কি, ডু ইউ হ্যাভ এনি বেটার আইডিয়া? আর যদি অন্য কোনো ওয়েতে বের করতে পারো তাহলে সেগুলো হয়তো আরো কমপ্লিকেট হতে পারে, আরো ইজিও হতে পারে। দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ে টু ডু দ্যাট, দ্যাট তুমি এই টিটা বের করা, যে ফর হুইচ টি দেয়ার ইজ অ্যান ইন্টারসেকশন, সেটাও তো আমি বলে দিচ্ছি কিভাবে বের করা যেতে পারে। সেটা হচ্ছে আমি বললাম এই যে দেখো, ফর হুইচ টি দেয়ার ইজ উড বি অ্যান ইন্টারসেকশন, উই ক্যান ইউজ টি টু ডিটারমাইন দ্য ইন্টারসেকশন পয়েন্ট। আচ্ছা আমি বলে দিলাম টি হচ্ছে বাবা আমাদের, ধরলাম আমি 0.8 আমি ইন্টারসেকশন পেলাম। ওকে, তাহলে এটার এক্স ওয়াই এটার কোঅর্ডিনেটটা কি হবে, এটার কত কমা কত, কিভাবে বের করবো বলতো? ই এরটা নিতে হবে। এরটা নিতে হবে মানে আমি ধরলাম টি 0.8 নিলাম, তাহলে পি কত হবে? ইকুয়েশন কিন্তু তোমাদের চোখের সামনে আছে। এইখানে তোমরা 0.8 বসাবা, রাইট? এই এস ই এগুলো সবই তো তোমাদের কাছে আছে, এটা তোমাদেরকে একটা ভ্যালু দিবে। ওকে, এটা মেবি হইতে পারে 30.20, ডিপেন্ডস। স্যার ই আর ডিও কি দেওয়া আছে? ইয়ার দিয়ে তো তুমি বের করে নিবে, এই যে বললাম না, ই তো তুমি বের করে নিতে পারবে। ই ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল পয়েন্ট। এটা কিভাবে বের করবে? এই যে এখান থেকে এই তুমি 0,0 পাস করে দিবা বা 1,0 পাস করে দিবা, সেটা তোমাকে এই ভ্যালুটা দিয়ে দেবে। তুমি এই যে এই ভ্যালুটা থেকে তুমি এসটা বের করে নিতে পারছো, আর ডিটা তো খুব সহজে এস থেকে ই বিয়োগ করে পাচ্ছ। সবকিছু খুবই ছাড়া ছাড়া লাগতেছে, একটা এক্সাম্পল দেখলে বুঝবে একবারে কিভাবে কাজগুলো করা যায়। সো আফটার দ্যাট আমাদের অবশ্যই ইন্টারসেকশনটা বের করতে হবে। সো এফ ইজ এ ফাংশন অফ দ্য স্ফিয়ার। সো বলো, একটা লাইন আর একটা সার্কেলের মধ্যে ইন্টারসেকশন বের করতে হলে কি করতাম বলো তো? দুটার ইকুয়েশন, একটার ভিতরে একটা ইকুয়েশন বসাইতাম, তাই না? জি স্যার। বসায় দেখতাম। ঠিক একরকম ভাবে এফ ইজ দ্য সার্কেল স্ফিয়ার, এফ এর ভিতর আমি পি কে বসায় দেখবো, যদি বসে তাহলে 0 আসলে আমি বলবো যে সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারসেকশন, তাই না? ধরো দুটা লাইন, একটা লাইন, এই যে যে পয়েন্টটা, লাইনের উপর যে পয়েন্টটা L1 এবং L2, ওকে, L1 এর যে পয়েন্টটা সেটা L2 তে বসালেই তো আমাকে 0 তো দিবে। 0 দেওয়ার মানে হইতেছে সেটা হচ্ছে ইন্টারসেকশন, নাকি? দুটো ইন্টারসেকশনের জিনিসের সেম কমন পয়েন্টটা ফাংশনটা বসালে ইট উইল প্রোভাইড অ্যাজ দ্য 0। এই দেখো f of p is equal to 0, f of p equal to 0 কেন? f হচ্ছে the function of the sphere, p হচ্ছে ইন্টারসেকশন পয়েন্ট। অবশ্যই যেহেতু ইন্টারসেকশন পয়েন্ট, সেটা স্ফিয়ারে বসালে সেটা আমাদেরকে 0 দিবে। নাও দিস p will give us, এই p কে আমি ইলাবোরেট করে এভাবে লিখতে পারি, ভালো কথা। লিখতে পারলে আমরা তাহলে এই জিনিসটাকে আমাদেরকে ফর্মুলেট করতে হবে। দেখো আমরা জানি যে কোন একটা স্ফিয়ারের ইকুয়েশনটা হচ্ছে এরকম, x minus xc whole square plus y minus yc square z minus z minus y square equal to 0। এই পুরো জিনিসটাকে নাকি আমরা pc দিয়ে প্রকাশ করতে পারি। কিভাবে? আমি এটা তোমাদেরকে বই গো থ্রু দ্য বুক। ওকে, এটা একবার মনে একটা প্রশ্ন আসছিল যে আমরা x minus xc এটাকে আমরা কিভাবে p minus c মানে দুটো ডট প্রোডাক্ট, এটা কিন্তু দুটো ভেক্টর ডট প্রোডাক্ট দিয়ে কিভাবে প্রকাশ করতে পারি বইয়ে আছে, কাইন্ডলি বই থেকে তোমরা দেখে নিও। ওকে, যদি হয়ে থাকে এই p minus c কে আমি ইলাবোরেট করে লিখলাম, ছোট বাচ্চাদের কাজ করার পরে আমরা এরকম ডি ডট 2d এই পুরো জিনিসটাকে আমরা এইভাবে পেয়ে গেলাম। পেয়ে যাওয়ার পর আমি ডি ডট ডি কে এ লিখলাম, এইগুলোকে লিখলাম বি, এগুলো লিখলাম সি। দেখো এ বি সি এগুলো কি কোনো স্কেলার না ভেক্টর? স্কেলার স্যার। কেন? স্যার এগুলো তো ভ্যালু এক একটা, স্যার ডিরেকশন না। না, এটা দুইটা ভেক্টর থেকে আসলো না। এই যে এ ইকুয়াল টু, আমি বললাম তো এ ইকুয়াল টু ডি ডট ডি, যেহেতু ডট প্রোডাক্ট করে, হ্যাঁ ডট প্রোডাক্ট করে যে বলতেছিল বলো। মানে এ ইকুয়ালস টু, মানে দুইটা ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট তো একটা স্কেলার ভ্যালু। স্কেলার। হ্যাঁ জি স্যার। তো এটা একটা ডট প্রোডাক্ট, এটাও দেখবে একটা ডট প্রোডাক্ট। সো এসে গেল আমাদের এটাকে আমি একটা ফর্মুলাতে প্রকাশ করলাম। এই ফর্মুলাটা আবার আমাদের অনেক পরিচিত, বলতো কি এই ইকুয়েশনটা? দিস ইজ আ কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন। কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন থেকে কিন্তু আমরা সহজে সলিউশন বের করে ফেলতে পারি। এই যে আমরা পড়ছিলাম ছোটবেলায় ax স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c, ঠিক একরকম ভাবে টি এর ভ্যালুগুলো বের করতে পারি। এই টি এর ভ্যালু থেকে আমরা বের করে ফেলতে পারবো ইজ দেয়ার এন ইন্টারসেকশন অর নট। দেখো এই টি ভ্যালুর মধ্যে এই উপরের এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এই উপরে এটাকে বলা হয় ডিসক্রিমিনেন্ট। ডিসক্রিমিনেন্ট যদি বলো তো এগুলো পরে কি বুঝো?
কি বুঝলা? দ্বিঘাত সমীকরণের মূল বের করার ইকুয়েশন। সেটা তার মানে যদি ওই টার্মটা Negative নেগেটিভ পাই, তার মানে স্যার এটা ইমাজিনারি নাম্বার, তার মানে এটার কোনো ইন্টারসেকশনই নেই, মানে কোনো রে আসলে আম, মানে ছেদ করছে না আর কি। আর হ্যাঁ, স্যার যদি পজিটিভ পাই, তার মানে হচ্ছে যে এমন হতে পারে যে স্যার মানে পি পয়েন্ট থেকে হচ্ছে স্ফিয়ারের মধ্যে দিয়ে রেটা গিয়েছে, অথবা স্ফিয়ারের মধ্যে থেকে রেটা বের হয়ে পি পয়েন্টে আসছে, দুইটার যে কোনো একটাই। আচ্ছা, এবং দুইটা সলিউশন আমি সেক্ষেত্রে পাবো। যদি পজিটিভ হলে আমি প্লাস মাইনাস দুইটা পাবো, রাইট? আর হচ্ছে আমি যদি জিরো আর পাই, যদি দ্যাট zero মিনস হয়, তার একেবারেই মানে স্পর্শ করে গেছে, হুইচ ইজ ভেরি রেয়ার। জি। ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে আমরা অলওয়েজ উইল ট্রাই টু সি এই তিনটা পয়েন্ট আমরা যদি দেখি, এই দেখো তিনটা ক্ষেত্রে এই জায়গায় হচ্ছে T1 T2 পেয়ে যাচ্ছি, দ্যাট মিনস দিস দ্য সেকেন্ড কেস। এই যে যেটা এই কেসটা মানে হচ্ছে নেগেটিভ, পাওয়াই যায়নি। এই যে পিটা স্পর্শ করলো, স্পর্শ করা মানে হচ্ছে আমাদের, সেটা হচ্ছে আমাদের জিরো। ওকে, সো ইভেনচুয়ালি হ্যাঁ, এই যে দেখো আমি ওই বরাবর এক বসায় দিলাম, যেগুলোতে আমি ইন্টারসেকশন পেয়েছি এবং সেটা পাই। তুমি বলতে পারো স্যার T1 T2 এর মধ্যে কোনটা বসাবো? এই দুইটার মাঝে আমি দুইটা পাইছি। I leave it as an brainstorming for you, এটা কিভাবে কি করা যায়। ওকে, সো দিস আর দ্য অর্থোগ্রাফিক ছিল। অর্থোগ্রাফিকের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম, দেখো পার্সপেক্টিভের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এটাকে একটু অন্যরকম করি। দেখো পার্সপেক্টিভের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এরকম, এই জিনিসটা তোমাদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট না, বাট আই অ্যাগেন লিভ ইট অ্যাজ আ ব্রেইনস্টর্মিং সেকশন ফর ইউ, যে এই জিনিসটা কেন আমরা দুইটার মধ্যে পার্থক্যগুলো এমন কেন, এখানে আমি এরকম করলাম বাট এখানে একটা কেন, এখানে আমি এরকম করলাম বাট এখানে এরকম কেন, পার্সপেক্টিভের ক্ষেত্রে রে গুলো এরকম হলে আমার কি লাভ? I want you to think about it. Okay, এখানে যদি দেখো আমরা যে শেডিং অ্যালগরিদমটা যেটা আমরা অ্যাপ্লাই করতেছি, সেটা হচ্ছে দেখো উই হ্যাভ এই যে পি পয়েন্টে আমি ধরলাম আমি পি পয়েন্ট ইন্টারসেকশন পেলাম। পি পয়েন্টে তুমি নর্মাল বের করতে হবে। নর্মাল বের করতে হলে কি, কোনো একটা এরকম কোনো একটা সারফেসে তুমি যদি গ্রেডিয়েন্ট নাও, অর্থাৎ তুমি যদি সেটা ডিরাইভেশন নাও, ডেরিভেটিভ বের করো, ডেরিভেটিভটা হচ্ছে ওই পয়েন্টে আমাদেরকে নর্মাল দেয়। ওই নর্মালটাকে আমি ওই আর দিয়ে ভাগ করলে সেটা আমাদেরকে এই নর্মাল এনটা দিয়ে দিচ্ছে, আর হচ্ছে আমাদের রেডিয়াস। আই এম রিভিউইং ইট কুইকলি বিকজ এগুলো আমাদের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না। যদি দেখতে হয় দরকার 2.5.4 তোমরা এটা ডিটেলস গুলো বইয়ে দেখে নিতে পারো, আমাদের টেক্সট বইয়ে। বাট অবভিয়াসলি এখানে ইন্টারসেক্ট হলে আমরা পড়েছিলাম নর্মালটা কিভাবে বের করবো। নর্মাল বের করে ওয়েটা হচ্ছে এটা ইন কেস অফ স্ফিয়ার। এখন তোমরা যদি একটা ট্রায়াঙ্গেলের জন্য বের করতে, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, বাট স্ফিয়ারের জন্য এই জিনিসটা খুব ইজি। যদি স্ফিয়ারে যদি আমরা বসিয়ে ফেলতে পারি, দেন অবভিয়াসলি আমরা এরকম কিছু একটা ফাংশনের মধ্যে, আমি এই জিনিসটা তোমরা মনে করে নাও যে দিস ইজ নট ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ। ওকে, সো দিস আর দ্য অ্যাডভান্স। কি হচ্ছে দেখো, n ডট এল, এইটা হচ্ছে আমাদের, n হচ্ছে আমাদের নর্মাল, এল হচ্ছে আমাদের লাইটের দিকে যে ডিরেকশন আমরা পড়ছিলাম আগে। দুটার মাঝে আমরা ডট প্রোডাক্ট করছি, ডট প্রোডাক্টের মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম সেটাকে নিচ্ছি। আই মিন দিস ইজ আ ফাংশন। এই ফাংশনের মাধ্যমে যদি বসাও, এই এল যেটা রিটার্ন করবে, এলটাই যদি তোমরা এখানে বসাও, তোমরা এই শেডিংটা দেখতে পাবা। এখন এইটা স্যার এইটা বুঝতেছি না, এটা হচ্ছে আমরা চ্যাপ্টার 10-এ আমরা এটাকে খুব ডিটেলসে বোঝানোর চেষ্টা করবো। ফর ইওর চ্যাপ্টার 4 ইট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। তো হওয়ার পরে শেষ পর্যন্ত এটাই হচ্ছে আমাদের পুরো রে ট্রেসিং এর কাজ। রে ট্রেসিং এর জন্য দেখো পুরো এখানে একটা প্র্যাকটিস প্রবলেম আছে। প্রবলেমটা তোমরা যদি সলভ করো, তোমরা কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝবে এটা সলিউশনটা কিভাবে আসলে করা যেতে পারে। এবং প্র্যাকটিস প্রবলেমের আমি সলিউশনও কিন্তু দিয়ে দিছি। দেখো এখানে একটা প্র্যাকটিস প্রবলেম আছে, সেটা সলিউশনটা দিয়ে দিছি। এটা কিন্তু আমাদের পরীক্ষাতে অনেকবার আসছিল। এই সলিউশনটা তোমরা বাসায় বসে দেখে করার চেষ্টা করবা, তাহলে তোমাদের কাছে মোটামুটি আইডিয়া হবে যে পুরো রে ট্রেসিংটা কিভাবে কাজ করছে। আর সেই সাথে রে ট্রেসিং নিয়ে যদি খেলাধুলা করতে চাও, একটু যদি ইউ ওয়ান্ট টু প্লে অ্যারাউন্ড হোয়াট ইজ গোয়িং অন, এইখানে একটা ম্যাটল্যাব কোড আছে, ইউ ক্যান সিম্পলি ডাউনলোড, এবং এখানে তুমি দেখবা ইফ ইউ চেঞ্জ দ্য প্যারামিটার, দেখো কি কি প্যারামিটার চেঞ্জ করলে কি কি হচ্ছে, এটাকে তোমরা আসলে ইজিলি তোমরা এটাকে ইউজ করে দেখতে পারো। সো আপাতত এটাই তোমাদের জন্য যে কাজটা থাকবে, সেটা হচ্ছে তোমরা কাইন্ডলি এই প্র্যাকটিস প্রবলেমটা দরকার একটু ভালোভাবে করো। তোমরা ছোট নাই যে আমি ক্লাস ধরে ধরে করাবো, বাট এই প্রশ্নটা ধরে তোমরা একটু কাইন্ডলি একটু সলভ করতে। ওকে, সো আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? যদি না থাকে, যদি বুঝে থাকো, প্লিজ সে দ্য ইয়েস বাটন, এন্ড ইফ নট, প্লিজ আস্ক মি এনি কোয়েশ্চেন।